يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا والذين يؤمنون بما أنزل إليهم وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه. إن الله صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد من الله وإفضالك اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك مأسيتك وبفضلك من سواك اللهم تقبل وعوض صواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية من نواصله ورحمة نازلة وبركة شاملة نهدها ونقدمها إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رجم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا ومعلمينا وبالخصوص علينا أجمعين ثم إلى رجم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح المرحوم المغفور له بابك هج أحمد جنيدي بن هج عبد الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم اللهم ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jamaah, alhamdulillah guru kita telah hadir tengah-tengah kita. Marilah sama-sama kita mendengarkan materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Luqmanul Hakim Marzuki. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal akhwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim bil qabul ila hadratir rasul wal batul khususan al-walid ayahanda Kiai Haji Ahmad Junaidi bin Haji Abdullah annallaha yu'ali darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أنزم الزاهرات. أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun segenap para asatiz, para hujjaj, para jemaah musalla al-arqam, wabil akhas keluarga besar al-maghfurlah Allah yarham rahmatal abrar ayahanda Kiai Haji Ahmad Junaidi Abdullah, yang kita doakan
seluruh keturunannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang baik, yang senantiasa dilimpahi rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terus bisa melanjutkan estafet perjuangan yang dilakukan beliau sepanjang hidupnya di alam dunia. Dan mudah-mudahan beliau yang saat ini berada di alam barzah, yang kita yakini menyaksikan kita semua, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikannya, menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, yang kelak nanti kembali kita berjumpa dengan beliau di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya mohon maaf kepada Ustadz Abdul Muin dan juga segenap jajaran panitia yang telah mengundang. Saya pikir jam 6 baru mulai ceramahnya, karena pulang dari Tangerang semalam udah jam 2. Mohon maaf. Dia alhamdulillah udah mulai berasa lagi megang mic. Nah, sampai 2 tahun nganggur. Dan alhamdulillah kulkas sudah mulai berasa lagi, nggak bisa ketutup pintunya karena engselnya copot. Mudah-mudahan dengan semaraknya Maulid semakin terangkat wabah dari bumi Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, satu kehormatan buat saya kalau bicara di tempat ini, karena saya teringat dulu ayah kalau ngundang saya rada malu. Kalau guru yang ngundang bicara di kediamannya itu rasanya gimana, Pak? Suatu kebanggaan tapi ada rasa malu gitu loh, Pak. Apakah pantas ngomong di depan guru gitu loh. Kemarin saya dihubungin, katanya bisa nggak ngisi di tempat ayah gitu. Saya bilang insya Allah, karena permintaan terakhir ayah yang belum saya penuhi pada saat usai tawakuf di Musholla Asy-Syarif, kemudian mau tawakuf di Maqam, dia bilang nanti ente yang bicara, Habib Hud yang baca tahlil katanya. Terus karena emang acaranya pagi, kesiangan juga Pak, karena pulang dari luar kota, saya kesiangan, akhirnya saya mau datang, takut udah telat, saya bilang gitu. Ya kayak gini nih, kalau kayak gini mah alhamdulillah masih mau ditunggu jamaah. Ya kalau jamaah nggak datang, kalau saya datang jamaah udah bubar kan jamaah kurang ajar juga gitu Pak. Nah, kita doain Umi yang ada bersama anak-anaknya selalu sehat afiat. Singkat saja, pada kesempatan kajian pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah nasihat yang Rasul berikan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Rasul, ya Abu Dzar, jaddidis safina fa innal bakhra amik wa khuziz zada kamila fa innas safara ba'id wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud wa akhlisil amala fa innan nakida basir. Jadi ada 4 pesan Rasul, khitabnya yang dinasehatin, yang diajak bicara itu Abu Dzar Al-Ghifari, tapi hakikatnya buat kita semua Pak. Ini ada ibu-ibu gak? Oh nggak ada, ya udah. Berarti kita pengajian STM ya. Ini saya dapat hadis ini pada saat saya baca kitab Nasaihul Ibad langsung di depan ayah Pak. Makanya kemana-mana saya sampein. Jadi semakin yakin karena saya pernah baca di depan guru dan guru itu membenarkan bacaannya, alhamdulillah, dan berani saya sampaikan di mana-mana. Yang pertama kata Rasulullah, ya Abu Dzar jaddidis safina, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaharuilah perahumu. Fa innal bahra amik, sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Ini Nabi mengungkapkan dengan kalimat yang indah penuh makna. Kata para muhaddisin, jaddidis safina ay akhlisil amala jaddidil iman
Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaharuilah imanmu selalu. Fa innal bahra amik, karena sesungguhnya lautan itu sangatlah dalam. Yang digambarkan oleh Rasulullah, lautan itu ibarat kehidupan. Ombak besar, tantangan berat, cobaannya pun begitu mantap. Kita ngerasain kan Pak, hidup makin lama ini makin gampang, makin susah kira-kira. Ya Allah, keadaan semakin seperti ini yang memprihatinkan. Sekarang alhamdulillah masjid, musola, Jumatan udah mulai buka. Kantor-kantor juga Jumatan udah mulai buka, kecuali Panasonic Gobel yang sampai sekarang belum buka-buka. Kalau kemarin kan ya Allah ngenes hampir semua masjid. Jumatan kita bingung, akhirnya ada yang berani bikin mau nggak mau gitu loh, ngeberaniin diri. Begitu pas giliran jadwalnya, pas Jumatan ditutup lagi, PPKM besar. Pas jadwal saya di Masjid Kuba Mas Meruyung Depok, hari Kamis saya ditelepon, maafin Ustadz, karena udah PPKM mulai berlanjut lagi, masjid kita tutup lagi katanya gitu. Saya bilang sama pengurusnya, ini kan bukan kesalahan khotib ya, saya bilang begitu. Dan juga bukan kesalahan pengurus. Lah bagaimana kayak ceritanya, saya bilang begitu. Kalau di Asharif, ya Ustadz Muin khotib di Asharif. Di Asharif pokoknya kalau mau diadain PPKM segala macam nggak dibikin, haknya si khotib anterin, saya bilang kayak gitu. Saya ngomong begitu di masjid saya, bilang gitu, ngomong sama pengurus Kuba Mas. Kalau di masjid saya, karena saya ketuanya, saya bilang, andai kata nggak dibikin Jumat, itu haknya si khotib, saya anterin ke rumah si khotib. Oh gitu ya, iya. Kalau Kuba Mas bagaimana, saya rasa begitu, saya bilang. Oh, ntar saya pikirin dah, jangan dipikirin, diusahain, saya bilang begitu. Ya Allah, keadaan semakin begini. Itu kan gara-gara pandemi itu bukan banyak orang yang meninggal karena virus Pak, karena ketakutan. Takut itu boleh, yang nggak boleh itu ketakutan, ketakutan yang berlebihan. Insya Allah. Kalau rasa takut, semua manusia pasti punya rasa takut, betul nggak? Tapi kalau udah yang namanya ketakutan, ini yang bahaya. Padahal virus itu tidak mematikan tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan pernah saya dapetin tuh videonya, sempat viral tuh. Ada seorang ulama ketika terjadi sebuah dialog antara ulama sufi dengan wabah datang serombongan, terus ditanya, mau kemana ente? Mau ke sebuah negeri. Mau ngapain? Atas izin Allah saya mau menyebarkan virus ini, kemudian saya mau mematikan atas izin Allah 2000 orang. Selama berapa tahun? 2 tahun katanya. Oh gitu. Ya udah, kata ini ulama, hati-hati di jalan katanya. Begitu sampai di negeri tersebut, kejadianlah wabah menyebar kemana-mana. Dan pada akhirnya apa? Banyak orang yang mati Pak. Bahkan jumlah yang mati itu lebih dari 2000. Kemudian balik lagi, ketemu lagi sama itu ulama. Gimana? Udah, tugas saya sudah selesai. Sekarang saya harus kembali menghadap Allah. Terus gimana yang mati? Apakah sesuai dengan ucapanmu yang pertama 2000? Enggak, 5000. Loh kok 5000? Kan kau bilang yang pertama cuma 2000. Iya, yang 3000-nya ketakutan katanya gitu. Jadi banyak yang meninggal karena ketakutan Pak. Masya Allah. Kita mau meninggal di mana aja juga jadi ya Pak. Kena virus nggak kena virus, kalau emang udah waktunya mati nggak? Mati. Pajero aja hancur tuh di tol, mati berdua-duaan. Bener gak? Makanya jangan sekali-kali ngina ulama. Ujung-ujungnya begitu tuh, mengenaskan Pak. Ya Allah, kan kesian tuh bocah, siapa yang mau ngurusin? Lagi booming-boomingnya tuh nama, lagi naik-naiknya tuh down. Oh down. Ya Allah, akhirnya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Nah maka dari itu pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama disuruh memperbaharui keimanan kita,
mau kehidupan kita seperti apapun, yang penting asal iman berada di dalam diri kita, insya Allah dengan iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, karena waktunya kata Ustaz Adin jam 6 ya? Jam 6. Sekarang udah jam 5.30. Oh belum. Iya. Saya mau bagaimana jamaah. Kalau kata jamaah terus ya lanjutin. 4 Pak, 4 ukuran 2 jam setengah ini. Yang kedua, ukhuziz zada kamila fa inna safara ba'id. Bawalah perbekalanmu yang banyak. Sesungguhnya perjalanan yang kau tempuh itu sangatlah jauh. Saudara, hidup kita tuh bukan cuma di dunia. Manusia hidup itu dalam 5 dimensi alam. Pertama, kita berada di alam arwah. Dari alam arwah, alam ruh, pindah kita kemana? Alam arham, alam kandungan. Berapa lama tuh kita di situ? 9 bulan 10 hari. Itu golibnya, standarnya, umumnya. Ada nggak yang 12 bulan baru brojol? Ada ya, bunting kebo, kalau orang kampung kan gitu. Bunting kebo lama banget tuh. 12 bulan baru lahirin. Baru kata 12 bulan Pak. Ada yang bertahun-tahun di perut ibunya. Siapa? Imam Syafi'i. Berapa tahun dia di situ? Berapa tahun Pak? Ini ada orangnya apa kagak sini? Ya Allah, begitu lama ngetem di perut ibunya. Tapi apa yang terjadi? 7 tahun beliau hafal Quran, 9 tahun hafal Muwatta, 15 tahun menjadi mufti, menjadi ahli fatwa. Usia 15 tahun Pak, Imam Syafi'i. Imamuna wa qudwatuna Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, di usianya yang masih muda sekali sudah menjadi ahli fatwa. Ketika ada permasalahan di kalangan ulama, masalah belum bisa terselesaikan kalau belum ada Imam Syafi'i. Masya Allah, 9 tahun Pak, 15 tahun. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Di dalam perut ibu kita, dengan ukuran 9 bulan 10 hari, kita berada di alam kandungan. Ini alam ternyaman. Mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum, mau tidur tinggal tidur. Pokoknya nyaman dah, makanya disebutnya rahim, arham. Dari situ pindah lagi kita 3 alam nih. Kemana? Menteng atas, ke alam dunia. Kalau kita baca di dalam Kamus Al-Munawwir, dunia itu asal katanya dana, artinya dekat, singkat. Berapa lama orang tinggal di dunia itu begitu dekat, begitu singkat. Nabi sudah prediksiin usia umur umatnya itu di dunia baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Berarti usia kita hanya bilangan puluhan sesuai dengan perkiraan Rasulullah. Beliau pun pernah berdoa minta sama Allah agar usia umatnya itu tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Ini Rasulullah minta Pak. Ya Rabb, jadikan umatku usianya itu jangan panjang-panjang, tidak sepanjang umat dahulu. Aku minta kepadamu jangan panjangin usia umatku sebagaimana kau memanjangkan usia umat-umat terdahulu. Tapi jadikan ya Allah ibadah umatku itu mengalahkan ibadah umat-umat terdahulu. Bayangkan Pak, umat terdahulu itu usianya luar biasa panjangnya, karena mengikuti nabinya. Ada yang 200, ada yang 300, ada yang gope 7,5. Karena nabinya tuh Pak, Rasulullah kan usianya cuma 63 tahun. Nah beliau minta sama Allah Ta'ala usianya jangan terlalu panjang seperti umat terdahulu, tapi jadiin ibadah umatnya itu yang berkualitas. Ini luar biasa Pak.
usia tidak sepanjang tapi ibadahnya mau mengalahkan. Oh ternyata apa? Salah satu kehebatan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat umatnya melakukan ibadah ada kelipatan pahala di dalamnya. Masya Allah. Ibadahnya ringan, ibadahnya singkat, tapi pahalanya berlipat-lipat. Musola kita sedang direnovasi. Bapak mentasyarrufkan uang, harta yang kita belanjakan itu akan diganti oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang menebarkan kebaikan satu yang ia keluarkan, satu yang ia sumbangkan, falahu asyru amsalihha, 10 kali lipat Allah akan balas. Jadi satu balasannya 10, Pak. Bahkan dari 10 itu bisa kembali dilipat gandakan oleh Allah sesuai maunya Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sesuai kehendak Allah. Bisa satu dibalas 100, satu dibalas 1 juta, satu dibalas 1 miliar, bisa. Sesuai maunya Allah. Berarti kalau kita menanamkan kebaikan satu, menyumbangkan satu yang kita keluarkan itu balasannya berlipat-lipat, Pak. Makanya nggak ada cerita sejarah, nggak ada kamusnya orang yang suka sedekah, orang yang suka nyumbang musola, orang jadi hidupnya miskin bangkrut, nggak ada sejarahnya, Pak. Ada nggak sejarahnya? Tuh orang tuh tadinya rumahnya di mana-mana, kontrakannya banyak, mobilnya banyak banget. Sekarang ya Allah, rumahnya ngontrak dia. Mengapa? Kerajinan sedekah. Ada cerita begitu, Pak? Justru sebaliknya, tadinya dia ngontrak jadi punya rumah. Saya pernah mengajar di salah satu tempat, Pak, yang tadinya dia orang biasa-biasa saja, sekarang punya perusahaan. Ini luar biasanya tuh, Pak. Kesenangannya tuh tiap tahun ngeberangkatin umroh karyawannya. Masya Allah. Ini luar biasa, Pak. Kesenangannya tuh bersedekah. Makanya nggak ada sejarah deh, Pak. Orang yang suka sedekah jadi miskin hidupnya, jadi bangkrut usahanya. Justru dia ingin memperbaiki kehidupannya dengan cara dia bersedekah. Tapi kalau orang-orang yang bakhil, yang menahan hartanya, yang pelit, bukan hanya dia dibenci sama Allah Ta'ala, tapi manusia pun enggan bersamanya. Saya mau tanya nih, ada nggak yang mau berteman sama orang pelit? Ada nggak, Pak? Kagak ada. Orang pelit sendiri aja benci sama orang pelit. Orang pelit nih, Pak, udah jelas-jelas dia pelit, dia benci sama orang pelit. Gue malas berteman sama dia, gila pelitnya minta ampun dah. Yang ngomong gitu lebih pelit dari dia. Kan berarti ini menandakan bahwa orang pelit sendiri gedek sama orang pelit. Tapi orang yang baik, Masya Allah, orang yang selalu disenangi orang lain, Allah pun sangat sayang kepadanya. Jadi dari alam kandungan ke alam dunia dengan usia yang begitu singkatnya, Masya Allah, tapi ibadahnya kualitasnya luar biasa. Jangan dianggap kita duduk seperti ini mendapatkan pahala biasa-biasa saja. Setelah sholat subuh berjamaah, itu sholat subuhnya berjamaah, Pak, bukan di rumah. Alhamdulillah kita berjamaah di musola kita, itu sudah dapat fadilah keutamaan berjamaah yang kita sudah tahu berapa pahalanya. Belum lagi kita dengarkan kajian-kajian di musola kita yang setiap hari Sabtu duduk di majelis ilmu, sekalipun nggak bawa pulpen, nggak mencatat, nggak bawa kitab, hanya sekedar ngedengerin doang. Kalau bahasa guru kita tuh jiping, ngaji nguping. Kan orang ngaji macam-macam, ada jiping, ngaji nguping, jider, ngaji nyender gitu. Lumayan pahalanya bagi dua sama tembok kan gitu. Jider masih lumayan daripada jidur, ngaji, tidur. Orang Islam yang keren. Tidur nggak di mana-mana, nggak kudu di rumah. Pengajian jadi, di majelis maulid oke. Oh, di masjid jadi. Tuh orang Islam. Kita tuh kalau mau tidur tuh nggak harus minum obat seperti orang-orang Barat.
Orang barat tuh dia punya penyakit susah tidur namanya insomnia. Jadi kalau dia pengen tidur tuh harus minum pil dulu baru bisa tidur tuh, Pak. Tuh kalau penyakit insomnia tuh harus begitu. Tapi orang kita nih, apalagi orang menteng atas, nggak pakai tuh pel-pelan dah. Lihat HOTP tidur gitu. Duduknya di majelis ilmu sesaat saja di majelis semacam ini khairun min alfi rakaatin tatawuan. Itu jauh lebih baik, bukan sebanding, jauh lebih baik dibanding dia sholat sunnah 1000 rakaat. Sanggup kita? Pernah seumur hidup kita dari mulai akil balik sampai sekarang ngamalin sholat sunnah sampai 1000? Pernah nggak, Pak? Wah, jangan yang kata yang 1000. Oh, terawih aja ngeliat jadwal imam. Masuk musola, lihat ada jadwal nih. Kan biasa panitia suka majang tuh di mading. Imamnya di Jano nih, romannya nih. Ini kayaknya dia lama nih di kalau imam. Ngajak temennya dah pindah yuk, kan begitu. Orang sekarang kan kalau mau berbuat dosa nggak mau sendirian, ngajak orang. Pindah yuk ketahuan nih lama nih. Imam tuh kalau lama ditandain bener-bener sama jamaah, Pak. Jangan kata dirinya, motornya dikenalin. Begitu lagi lewat ngalingin, siapa sih ini ngalingin gue nih? Ini motor siapa? Ini nih kalau dia imam lama nih dia nih. Ini motornya nih gue kenalin, begitu. Motornya orang kenalin. Ya Allah. Itu duduknya kita tuh, masya Allah. Bersilaturahim satu dengan yang lainnya. Maka dari itu manfaatkan kehidupan di dunia yang cuma sesaat ini. Mau tidak mau, suka atau terpaksa, kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, dunia ini dijadikan sebagai apa? Mazra'atul akhirah. Sebagai tempat bercocok tanam untuk saatnya nanti kita menuai di negeri akhirat. Karena kita nggak selamanya di dunia. Pantas kata Imam Al-Ghazali, beliau pernah berpesan, "Hai manusia, inilah dunia, persinggahan sementara. Ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh. Kalau bisa jangan gagal. Tapi jangan takut dan jangan khawatir dengan kegagalan di dunia, karena kau masih punya harapan besok di akhirat. Ambil yang perlu, nikmati yang boleh. Kalau bisa jangan gagal, tapi juga jangan khawatir andai kata kegagalan menimpamu di alam dunia, karena kau punya harapan di akhirat." Jadi orang-orang mukmin tuh orientasinya bukan dunia tapi akhirat. Ya rendah gue di dunia mah, susah-susahnya di dunia mah bentaran. Yang penting jangan sampai di sono susah, begitu, Pak. Jadi orang-orang tua dulu tuh punya falsafah. Bayang biar bener, ngaji biar bener. Yarin kalau emang kita susah di dunia, yang penting susahnya di dunia cuma sebentar, jangan sampai juga kebelangsak di sono. Jadi andai kata kehidupannya gagal di alam dunia, dia susah hidupnya di dunia, dia nggak berkecil hati karena dia punya harapan besar nanti di negeri akhirat. Ini jangan sampai udah rumah di dunia ngontrak rumah, kalau hujan bocor, ketiup angin miring, bayang kagak, ngaji kagak, la ilaha illallah. Ini orang begini nih di dunianya susah, di akhirat belangsak. Nauzubillah min zalik. Memang kita minta wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta hasanah di dunia, juga hasanah nanti di negeri akhirat. Insya Allah. Yang penting buat kita, dunia yang cuma sesaat, manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk apa? Menebarkan kebajikan, menanami pepohonan amal saleh. Karena satu saat kita akan tinggalkan ini dunia. Maka dari itu ambil yang perlu, nikmati yang boleh. Jangan sampai cuma karena dunia itu kita menghalalkan segala cara, membuat cacat akhirat kita. Sikut kiri, sikut kanan, injak bawah, jilat atas. Terkadang kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan. Nggak mikirin tuh. Yang penting ambisinya itu terpenuhi. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Dia tumpuk-tumpuk harta, pada akhirnya apa? Tidak ada rasa puas dalam dirinya. Kapan selesainya? Hatta zultumul maqabir. Kalau udah nyium tanah, kelar dah urusan. Maka dari itu manfaatkan kehidupan dunia ini
Dengan apa? Dengan berbagai macam kebaikan, dengan berbagai macam amal saleh. Insya, karena dari dunia kita akan pergi, kita akan pulang kemana? Ke negeri akhirat. Tapi sebelumnya kita mampir dulu di mana? Di barzah. Barzah itu bahasa anak sekarang tuh the waiting room, ruang tunggu. Tunggu apa? Tunggu datangnya hari kiamat. Sebelum kiamat kita ngetem dulu di barzah. Nah, di barzah inilah tempat disediakan oleh Allah cuma dua. Boleh jadi raudhah min riyadil jinan, boleh jadi khufrah min khufurin niron. Entah kita di mana. Kalau kita di dunia melakukan hal-hal yang baik, menebarkan kebajikan, maka nanti tempat peristirahatan kita ketika kita harus kembali meninggalkan alam dunia ini, kembali menghadap Allah, posisi tempat kita menjadi raudhah min riyadil jinan, taman dari taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada ustadz atau guru kita doa raudhah min riyadil jannah. Berarti kalau raudhah min riyadil jannah itu taman dari taman surga, surganya cuma satu. Tapi kalau raudhah min riyadil jinan, nah, jinan itu kan jamak taksir ya. Kalau kita ngaji nahu, berarti taman-taman surga, karena surga tuh banyak. Udah di emparannya surga aja udah enak banget gitu Pak ya. Insya, dari alam dunia menuju barzah, dari barzah menunggu datangnya yaumil qiyamah. Jadi perjalanan yang panjang kata Rasulullah. Zada kamila, persiapkan perbekalan yang banyak. Karena perjalanan yang kau tempuh itu begitu jauh, dari mulai alam arwah sampai yaumil qiyamah. Yang ketiga, kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'ud. Ringankan beban hidupmu di dunia, bawa enjoy saja, karena tanjakan itu begitu tinggi. Artinya hidup di dunia itu jangan apa aja mau, ini mau itu mau. Terlalu banyaknya keinginan akhirnya apa? Membuat kita jadi semakin terbebani hidup ini. Karena orang kalau udah banyak kepengenannya begitu Pak, akhirnya pusing sendiri, bener gak? Apa aja mau. Kadang-kadang merangkap jabatannya 3, RT, apalagi LMK, dia juga 3, akhirnya pusing, sono rapat sini rapat. Jangan terlampau banyak keinginan. Bukan gak boleh punya keinginan, jangan terlalu banyak punya keinginan. Kata Imam Ali itu, kalau hidupmu ingin terasa cukup, kurangi beban keinginanmu. Sekarang yang ada sudah nikmati saja, bawa enjoy saja, jangan terlalu ambisi, nikmati saja hidup ini. Kemana pergi air mengalir, insya. Jadi nikmatin hidup kita, nikmat hidup seperti ini, jalani hidup seperti ini. Jadi kalau enggak banyak keinginan, insya Allah kehidupan kita tuh enggak terlalu membuat beban diri kita. Ini kenapa aja mau orang rumah tuh pengen diada-adain, sehingga bener ada ungkapan begini Pak, sedikit uangmu untuk kebutuhan hidupmu pasti cukup, sebanyak uangmu untuk memenuhi gaya hidupmu gak akan pernah terasa cukup. Paham gak nih omongan? Ini Romani nganggut-nganggut tidur apa paham gak? Allah alam dah. Sedikit uangmu kalau untuk memenuhi kebutuhan hidup pasti cukup. Sebanyak apapun uangmu kalau untuk memenuhi gaya hidup gak akan pernah cukup. Lifestyle, gaya hidup, apa aja dipengenin. Kredit panci belum lunas, kredit kulkas. Kulkas belum rapi, kredit riskaan. Yang ini bayar tiap hari ditagih mulu, yang ono belum kelar, yang ini belum lunas.
Semua barang-barang di rumah ada, branded, tapi kredit semua. Pada akhirnya apa? Begitu buka jendela aja bunyinya kredit kan gitu. Ya Allah. Dulu orang tua kita tuh suka ngelarang tuh yang begitu. Makanya orang tua tuh Masya Allah ya luar biasa. Hidupnya tanpa terbebani karena apa? Kayak begitu tuh hidupnya. Udah gak usah kredit-kreditan. Tak kalau emang udah waktunya beli-beli. Begitu tuh orang tua. Bener gak? Kalau ada duit lunas mendingan beli lunas. Kadang kita minjem barang orang aja sampai dikata gini, umpama minjem motor orang, lu jangan pakai motor siapa lu pakai? Motor Anoba. Jangan, pulangin. Ntar lu beli kagak mampu ngegantiin mampu katanya gitu. Bener gak Pak? Sampai kayak begitu ya. Kekhawatiran orang tua kita tuh. Pakai lu kredit. Orang yang kredit kan berpikirnya apa? Bulan besok masih hidup gitu loh. Bulan besok masih ketempatan kerja di situ, kan belum tahu Pak. Jadi seakan-akan tuh punya hayalan yang tinggi Pak. Murah nih kredit handphone, cicilannya sekian. Murah nih kredit ini, cicilannya sekian. Dia beranggapan bahwa besok tuh masih dikasih kesempatan hidup. Kan yang paling berat kalau kita meninggal tuh meninggalkan hutang sama manusia. Makanya ada pihak keluarga kan sambutan apabila orang tua saya selama hidupnya punya sangkutan hutang piutang, hakul adami antar sesama, tolong segera menghubungi keluarga. Kita nggak kepengen Pak begitu meninggalkan dunia ini meninggalkan hutang sehingga membuat beban buat ahli waris kita, betul? Sampai seperti itu. Kalau orang-orang tua kita tuh nggak pernah ninggalin hutang, yang ada ninggalin banda. Tibang kita yang ngabisin banda. Ya Allah, orang tua dulu tuh kalau meninggal apa aja ditinggalin, kontrakan ditinggalin, sawah ditinggalin, bener gak? Orang sekarang mah jangan kata kontrakan, utangnya di mana-mana. Ya Allah. Oleh karena itu jangan terlalu banyaknya keinginan sehingga membuat hidup kita tuh nggak terbebani. Khaffifil himla fa innal aqbata ka'ud. Ringankan beban hidupmu di dunia. Dunia cuma sebentar. Buat santai, buat nikmat senikmat-nikmatnya untuk kita meraih bekal yang sebanyak-banyaknya di saat kita harus kembali menghadap Allah Subhanahu. Yang terakhir kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang hakikat ini pesan buat kita semua. Apa itu? Wa akhlisil amala fa innan nakida basir. Ikhlaslah di dalam beramal, karena amalan yang ikhlas itu yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang punya pandangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup dengan cerita Pak, tentang masalah orang yang ikhlas. Karena ikhlas itu memang apa? Amalan hati, bukan amalan lisan. Tapi dia buktikan dengan perbuatannya Pak. Ini orang tua yang dengan tangannya dia bekerja sebagai apa? Sebagai pemahat, pencari kayu. Dia cari nih kayu nih di hutan. Modalnya apa? Kampak. Kampak modalnya benda berharga satu-satunya. Kampak juga udah lusuh banget. Dia punya gagang, gagangnya udah pada hancur. Tapi dengan modal itu Pak, dia bisa menghidupkan keluarganya. Tiap hari dia ke hutan. Ini orang ikhlas banget. Lagi nebang kayu, tiba-tiba kampaknya jatuh ke jurang. Begitu jatuh ke jurang ini kampak, kan tuh barang satu-satunya berharga miliknya buat cari nafkah. Dia sedih. Dia berdoa, ya Allah, tuh kampak cuma atu-atunya, pakai kecebur ke jurang. Saya mau cari nafkah pakai apa ya Allah? Akhirnya apa? Allah utus malaikat yang menyerupai manusia datang kepadanya. Begitu datang ini malaikat, kenapa Tuhan? Kampak saya jatuh. Itu benda berharga buat saya untuk saya mencari nafkah menghidupi keluarga. Karena ini orang yang jujur dan ikhlas, akhirnya diuji ini orang. Ini malaikat ngeluarin 3 kampak, satu-satu dikeluarin.
Yang pertama kampaknya dia punya gagang dari batu yakut. Yang ini kampak ente. Oh bukan, ini mah bagus banget. Kampak saya gagangnya tuh udah pada gompal. Apa ya gompal? Somplak. Bukan yang kayak gini. Jujur gak nih orang? Dikeluarin lagi kampak yang kedua. Di gagangnya itu ada berlian. Ini kali, oh bukan, ini lebih bagus lagi. Kampak saya mah udah lusuh, udah pada karatan. Dikeluarin yang ketiga. Dia punya gagang berlapis emas. Oh mungkin yang ini kali. Oh apalagi ini bukan. Pokoknya jelek banget dah kampak saya. Baru dikeluarin yang keempat. Yang ini kali. Nah ini bener nih. Saya kenalin banget nih bener nih. Kalau yang tadi bukan. Kata ini malaikat yang menyerupai manusia. Ya fulan, karena kau orang yang ikhlas dan jujur, ini kampakmu saya pulangin. Dan ini yang 3 hadiah buat kamu. Jujur tuh, ikhlas tuh. Pulang sampai rumah dia ngomong sama bininya, cerita dah begini. Sampai di hutan ketemu orang, sampai dikasih nih kampak. Kata bininya, ya Allah bang, tuh orang baik banget ya bang. Saya pengen kenal bang sama tuh orang. Ya udah kalau pengen kenal besok ikut dah. Ikut nih. Dia berdua bininya. Kebetulan di hutan habis hujan. Jalanan belok, licin, debel. Dia lagi nebang kampak, dibilang apa? Sini aja, lu jangan kemana-mana. Gue mau nebang dulu. Dia mau nebang kayu, tiba-tiba bukan kampaknya yang jatuh, bininya lagi ngelongok, kepleset ke jurang. Katanya orang, ya kemarin kampak, sekarang bini saya katanya. Ya Allah, kemarin kampak, sekarang bini saya. Bini itu cuma atu-atunya. Gimana nih ya Allah? Akhirnya apa? Ini bininya udah diselamatin sama malaikat atas izin Allah. Cuman ditaruh di belakang gubuk, ada gubuk di hutan. Cuman diuji juga nih manusia. Gimana nih ya Allah? Akhirnya tuh malaikat bawa penggantinya. Yang pertama cakep banget. Yang ini bukan. Mukanya kayak Sophia Latjuba ada begitu. Yang ini bukan. Iya nih kayaknya begitu. Wah, urusan perempuan dia kagak jujur pak. Bininya keluar dari balik saung, bang kurang ajar lu bang. Kemarin lu jujur urusan kampak, tapi urusan perempuan lu gak jujur bang. Cuman laki kan ade aja dalilnya. Sini neng, kalau gua kata bukan, ntar dikeluarin yang kedua lebih cakep. Gua kata bukan lagi, dikeluarin yang 3 lebih cakep, yang keempat baru lu dikeluarin. Akhirnya 3-3-nya gua bawa kan begitu. Tapi orang yang jujur, yang ikhlas tuh balasannya luar biasa pak. Terakhir banget nih, terakhir pak, biar kita termotivasi. Ini kan musola kita lagi direnovasi. Saya sering liatin tuh di status New Satu Muin tuh. Saya ngeliatin, mudah-mudahan biar cepet kelar, amin. Ya Rabbal, biar ada kontribusi kita di dalamnya, amin. Ada seorang sopir, dia setelah mendengarkan seorang ustadz itu khutbah Jumat membahas seputar sodako. Selesai ini khutbah, dia makan. Kemudian ini sopir nyamperin ini ustadz. Dia bilang apa? Ustadz bener gak sih yang tadi antum sampein? Ayat tentang sodako, hadis tentang sodako, bahwa orang yang bersodako gak akan pernah miskin hidupnya, bahwa orang yang sodako gak akan pernah bangkrut usahanya, rizkinya akan Allah ganti berlipat-lipat. Kata ini ustadz, bukan kata saya, kata Allah dan Rasulnya. Saya hanya timbang nyampein hadis, saya timbang hanya nyampein ayat. Ini Allah yang berjanji, Rasulnya yang berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Jadi begini ustadz, kalau begitu saya cuma punya uang 200.000. Terus saya pengen buktiin ayat Allah, saya pengen buktiin hadis Nabi, saya pengen buktiin omongan antum. Saya sumbangin nih 100.000. Tolong amanah ini diserahkan kepada yang mereka berhak menerimanya.
Kata ini Ustadz, kenapa enggak 200? Saya sekalian, jangan. Ini yang cepet buat ongkos pulang, lumayan buat beli rokok katanya kan. Orang kan gitu ya, mesti sayang-sayang juga. Saya 100 aja deh. Udah diterima sama ini Ustadz. Begitu dia pengen keluar, pengen balik, dia ngomong gini, Ustadz, tapi bener kan ini bakal diganti. Manusia Pak. Jangan takut. Satu yang ente sumbangin 10 dibalas sama Allah. Oh, jadi 10 kali lipat Ustadz. Iya. Balasannya iya. Iya dah kalau begitu saya ikhlas. Begitu katanya. Kalau begitu saya ikhlas. Karena apa? Ada harapan dibalas sama Allah 10 kali lipat. Hari Jumat pulang dia. Udah pulang tuh udah kelar. Dia tungguin tuh dari Jumat siang sampai Jumat sore. Mana nih yang nganterin duit 1 juta? Kan dia nyumbang cepet. 10 kali lipat berapa? Juta. Mana nih 1 juta yang nganterin? Tungguin sampai malam, dibengong aja. Lo bengong kayak orang kayak ayam nelen karet gitu. Tungguin aja. Kagak datang-datang deh tuh. Sabtu juga begitu. Minggu juga begitu. Sampai Senin juga nggak ada tuh orang yang nganterin duit 1 juta. Selasa udah mulai hatinya ngegerutu. Wah, cepet tuh, hilang dah duit gue cepet begitu aja. Katanya diganti sampai gini hari. Ya Allah, sampai mata gue panjang katanya nungguin. Gak datang-datang. Tuh manusia Pak. Dia selalu punya harapan begitu. Mau main hitung-hitungan sama Allah, ditantangin sama Allah. Dia berharap seperti itu. Akhirnya Selasa belum muncul, Rabu pun belum muncul. Cuman udah mulai ya, udah dah. Mau gimana? Duit juga udah hilang. Sampai gini hari juga kagak ada yang nganterin 1 juta. Udah dah mau diganti mau enggak, gue pasrah dah. Nah, ketika titik kepasrahannya muncul, di situ pertolongan Allah datang. Emang manusia begitu Pak. Harus begini nih, harus begini nih. Seakan-akan dia yang punya target Pak. Padahal kan kita apa? Kita cuma disuruh usaha, kita disuruh ikhtiar, kita disuruh doa. Kita nggak boleh menentukan hasil, karena hasil itu hak prerogatif Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Udah, selesaikan saja semuanya. Kemudian serahkan diri kepada Allah. Kalau kita kan enggak modelnya, gue usaha begini, gue harus begini, hasilnya harus begitu, betul nggak? Akhirnya nggak sampai targetnya, kecewa yang ada. Karena hasil itu bukan punya kita, hasil itu milik Allah. Jadi nggak ada kewajiban kita untuk berhasil, kewajiban kita hanya berusaha, tapi nggak wajib berhasil. Akhirnya begitu nih orang udah sampai titik kepasrahannya, ya udahlah, terserah dah mau diganti mau enggak. Nah pasrah dia tuh, pasrah sepasrah-pasrahnya. Hari Kamis baru muncul pertolongan Allah. Dia sebagai seorang sopir, dia pengen pulang ke rumah. Setelah nganterin bosnya ini di perjalanan, kata bosnya, sebentar, jangan ke rumah saya dulu, saya mau ketemu sama klien, ketemu di luar. Sebentar katanya gitu. Berangkatlah dia memenuhi permintaan bosnya, ketemu sama klien. Nah itu tadi namanya manusia, ngomong sebentar, ujung-ujungnya lama juga, makan waktu banyak. Harusnya pulang sore, ini pulangnya malam. Di hatinya ini udah ngedumel, udah kegerutuan. Aduh, belum nelpon bini, belum WA bini, takut bini curiga gitu kan. Gimana sih nih, bilang gitu, gerutuan dia. Pas perjalanan pulang nih bosnya ini ngeliatin mukanya udah lesuh banget gitu, gak enak banget. Nah, dia ngakuin kesalahannya, maafin saya ya, saya tadi niat sebentar akhirnya kelamaan, kamu jadi kemalaman pulang, maafin gitu. Ya udahlah Pak, iya Pak, dia namanya bos ya, salah juga mah tetap bos begitu pokoknya. Sampai di dalam rumah, dia parkir mobil, dimasukin ke dalam garasi. Dia mau pulang, mau pamit sama bosnya, kata bosnya gini, bentar, kamu jangan pulang dulu. Apalagi Pak, udah malam Pak, maaf. Enggak, sebentar aja. Bosnya masuk ke dalam, dia ambil amplop, masukin duit, dikasih. Nih, apa nih Pak? Udah nih, pegang buat nyumpel mulut bini lo, katanya gitu. Ya kan Adam juga katanya kan, pulang pegang amplop gitu kan.
Akhirnya, oh ya udah deh Pak, makasih Pak. Pulang. Begitu ke rumah, oh bininya udah mulai cemberut. Dari mana sih lu? Oh begini. Oh panjang ceritanya dah, nggak kelar dah 7 hari. Oh dia lagi nyap-nyap, tahu lagi nyap-nyap. Dia keluarin senjata ampuh. Keluarin dari kantongnya. Neneng, apaan tuh bang? Emang udah dari sononya Pak, kalau perempuan mata duitan, kalau laki-laki mata keranjang. Enggak nih, jadi makanya lu jangan marah-marah dulu, gue ceritain begini. Oh gitu ya bang, ya udah nggak apa-apa bang, nggak apa-apa katanya. Ya nggak apa-apa lah megang ginian. Udah buka neng sono. Begitu dia buka, ternyata dia hitung setiap lembarnya itu duit. Ternyata isinya berapa di dalam amplop? 1 juta rupiah. Ya Allah bang, kok banyak banget bang? Emang berapa neng? 1 juta. Begitu dengar 1 juta, timbul sebuah penyesalan dia. Ayo yang nyimak kira-kira nyesalnya apaan Pak? Hah? Kenapa? Nah itu penyesalan kedua. Kenapa nggak dikasih semua 200? Penyesalan pertama, kalau gue tahu 1 juta, gue kelet duluan di luar. Penyesalan kedua begitu, kenapa nggak semuanya? Gue kasih tuh Ustadz 200. Kalau 200 kan jadi berapa? Inilah manusia Pak. Ngomong yakin baru cuma sampai mulut, belum ke hati. Betul nggak? Kalau udah sampai di hati, yakin Bismillah, Allah akan ganti berlipat-lipat. Di situ terbukti wallahu yudha'iful liman yasha. Kalau kita ingin membuktikan ayat Allah di situ, kalau kita punya uang, keluarkan. Insya. Jadi jangan takut Pak. Nggak usah takut uang-uang yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, jangan khawatir. Ini kita tromol lewat aja Masya Allah milih-milih. Buka dompet milih. Duit berseri kan tuh. Ada yang cepean, ada yang gocapan, ada yang 20 ribuan, ada yang 2 ribuan, yang 1000 juga masih ada. Kira-kira yang mana yang bakal kita keluarin? Ya Allah, udah 1000 lecek lagi. Kesian yang ngitung begini, lurus lagi bengkok lagi, lurus lagi. Ngeribetin tuh. Masa iya kita kalah Pak, maaf ya, sama orang-orang sebelah Pak, non muslim tuh mereka punya perpuluhan Pak. Makanya begitu bangun gereja, hari ini dia bangun gak lama kelar, betul gak? Ini kita Masya Allah bikin pesantren, bikin masjid, hampir minta-minta di jalan gimana gitu Pak. Kita bagaimana nih yang orang Islam? Gak ada yang peduli sama umat Islam kalau bukan orang Islam itu sendiri, betul gak? Nggak ada yang peduli dengan pembangunan agama kita kalau bukan orang Islam itu sendiri. Maka dari itu yuk bismillah, niatkan dari sekarang, ya Rob, kalau hari ini engkau memberikan hamba rizki yang melimpah ruah, insya Allah kami akan berkontribusi ya Rob untuk pembangunan musola Al-Arqam. Mudah-mudahan segera jadi, bisa kita nikmati bersama, dan insya Allah menjadi jariah yang terbaik untuk almarhum wal maghfurlah ayahanda Kiai Haji Ahmad Junaidi Abdullah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib. Tawassalna ya Rabb ilaika bil habib taqdi hajatina qarib hajatan dunya bil maisara wa hajatan akhirah bil maghfirah. Wa sallallahu ala hadan nabiyil karim
wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, mohon ridho dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita. Insyaallah pada hari Sabtu yang akan datang pengajian kita akan diisi oleh guru kita Ustadz Zaki Mubarak, SOC MBA. Mudah-mudahan jamaah bisa hadir kembali untuk mendengarkan materi pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustadz Zaki Mubarak. Sallallahu alaihi